ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة رسول الله أجمعين وإلى حضرة سلطان الأولياء قطب ربنا الشهيد شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى أرواح أربعة أئمة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمبشرين وشهادة الصوفية المحققين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجداتنا ومشايخنا والإخواننا والإخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها خصوصا المرهم والمرهوم في هذه القرية هجر أسري ونوصل المرهم والمرهم الحاذين في هذا المسجد ونوصل إلى روح أهل القبور. silakan أبينا الحج عبد الفتاح بن علي حميد بن هجي عبد الفتاح بن مهدي وأبينا هدي شمس الدين بن وأبينا بعد وأبينا شريف الدين بن مهدي وأبينا هدي مفتاح نسير بن أبا سبحانه وأبينا شهيد أبو
غفر الله ذنوبهم وستر عيوبهم وتقبل إيمانهم وإسلامهم وإحسانهم واجعل قبورهم رياضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران وادخلهم جنة النعيم وفرادس الجنان. الفاتحة رحمة في جسدنا وأزواجنا وأولادنا وأموالنا وكسبنا وحسن مقاصدنا بالخير يا الله من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقاء وسوء القضاء برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركة أم القرآن شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma ya Allah, Allahumma farrij humumana wa nafis kurubana washfi mardana waqdi hawaijana wa duyunana وعافي مبتلانا واصلح أزواجنا وأولادنا واغفر لميتنا اللهم ضاعف لهم الأجور ولطف بهم في القبور وآمنهم يوم البعث والنشور وخص منهم الآباء والأمهات وارحمهم كما ربونا صغارا آمين يا الله يا رب العالمين. قال المؤلف ونفعنا بعلومه. Kemarin surah Al-Wasiyah udah selesai belum ya Pak? Ada yang ingat? Saya lupa nandain ini. Kayaknya sih sudah ya. Sekarang kita ke surah selanjutnya, surah apa ini? Al-A'la. Kasih Pak Gun. Anak udah sembuh. Anak udah di rumah. Alhamdulillah. Gak bisa jenguk, saya mohon maaf. Qala al-mu'allif wa nafa'ana bi'ulumihi sabbih isma rabbikal a'la. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Segala puji tentu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ribet ini. Kalau begini kedengaran enggak, Pak? Ini aja ya. Maklum, narasumbernya narasumber cabutan. Kalau yang asli udah nggak ribet sama bacaan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin, hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan emas yang luar biasa. Allah berikan kita kesempatan untuk menjemput rahmat Allah yang Allah turunkan di hari ini. Keutamaan-keutamaan yang Allah berikan pada hari ini, mudah-mudahan amaliyah kita dari mulai bangun, kemudian berwudu atau bersih-bersih, bersiap melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian langkah kaki kita sampai di masjid ini, sampai sholat sunnah fajar, sholat subuh berjamaah, dan taklim hari ini Allah jadikan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kita manusia-manusia yang merugi karena amal ibadahnya dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, para alim ulama, guru-guru kita, dan mudah-mudahan kita ini juga mendapatkan rahmat daripada salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita mengucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, istri kita, putra-putri kita, dan juga saudara dan tetangga kita semua yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya, Allah jadikan umat beliau yang kelak mendapat syafaatul uzma daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sampailah kita pada surah Al-A'la atau disebut dengan surah Sabihis karena diawali dengan kalimat Sabihis marabbikal a'la. Surah ini adalah surah yang istimewa menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau sering membacanya ketika mengimami sholat Jum'ah. Maka kemudian disunnahkan ketika kita mengimami sholat Jum'ah, yang dibaca adalah surah Sabihis atau surah Al-A'la, kemudian yang kedua surah Hal Ataka Hadisul Ghasyiyah. Yang kemarin sudah kita bahas bersama, surah Al-Ghasyiyah ini diakhiri dengan kalimat yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, apapun titel dan jabatan kita, semuanya adalah camat. Ya, kalau kata guru saya gitu. Siapapun kita, apapun titel dan jabatan kita, semuanya adalah camat, calon mati. Bahkan semakin dekat kepada kita, semakin hari semakin dekat. Tinggal menghitung waktu ya Pak Haji ya. Allah katakan di akhir surah Al-Ghasyiyah kemarin, Inna ilayna iyabahum.
Inna sesungguhnya ilaina kepada kami, kita semua nih, ya bahum tempat kembali mereka. Siapa mereka? Kita. Airujuhum ba'dal maut. Kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Allah wafatkan, setelah Allah istirahatkan jasad kita. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, mengingatkan diri pribadi dan juga kita semua, apapun yang sedang kita jalani, maka jalanilah atas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan karena hal yang lain, karena semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih penting daripada itu, bahwa kematian adalah satu kepastian. Bahwa kematian adalah satu hal yang tidak bisa kita hindari. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, kan kata Allah begitu. Walaupun kita berada di satu tempat yang tertutup oleh kaca, nggak ada pintu, nggak ada sekat sama sekali, ketika ajal menjemput, ketika Allah sudah takdirkan kita mati, maka akan mati. Mau punya uang miliaran, bisa berobat kemanapun, ya sama aja. Semuanya akan menyemput. Tapi yang lebih penting dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma inna 'alaina hisabahum." Itu yang terpenting. Tsumma kemudian, inna 'alaina kepada kami. Kalau tadi ilaina, sekarang 'alaina. 'Alaina kepada kami hisabahum, penghitungan amal perbuatan kita. Jadi apapun yang kita perbuat di dunia ini, semuanya detik demi detik yang kita lewati, yang kita jalani, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu persiapan yang luar biasa. Maka tiada persiapan yang lebih baik kecuali adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal terbaik adalah takwa. Senantiasa kita berusaha untuk menjalankan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berusaha menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saling mengingatkan tentang itu. Kalaulah terpeleset kepada keburukan, segera bertaubat kepada Allah. Segera bertaubat kepada Allah dengan taubat yang terbaik. Sehingga mudah-mudahan Allah menerima taubat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa kuatkan kita untuk senantiasa menjalani taat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan, agar ringan nanti hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka sunnah, hadirin rahimakumullah, ketika kita mendengar, ketika kita membaca akhir ayat ini, ketika kita membaca akhir ayat ini, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, atau mendengar orang yang membaca ayat ini, kita berdoa, Allahumma hasibni hisabai yasiro, walaupun dalam sholat. Allahumma ya Allah, hasibni, hisablah aku, hisabai yasiro, dengan hisaban yang ringan. Karena bisa kita bayangkan hadirin rahimahullah, setiap detik yang kita lewati ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada catatannya.
Dalam surah Al-Kahfi sering saya ulang-ulang bacakan bahwa di Alkitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab. Nanti di alam mahsyar Allah akan berikan catatan amal perbuatan kita. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak kesalahan kepada Allah, nanti akan berseru begini. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina, dan orang-orang yang banyak dosa kayak kita musyfikina akan mengatakan ya wailatana mali hadzal, ya Allah celakalah kami ya Allah. Mali hadzal kitab, ini buku apa sebetulnya? La yughadiru, apa namanya? Tadi apa ayatnya? Lupa lagi saya. Ada yang hafal, Pak? Tolong ingatkan saya. Wa wudiyal kitabu fataral mujrimina musyfikina mimma fi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab. Sananya apa tuh? Oh, dilupakan saya. Ada yang hafal? Tolong cari Pak Harun. Ayat berapa saya lupa. Ya wailatana mali hadzal kitab. Yang maknanya adalah tidak ada yang luput daripada catatan Allah Subhanahu wa taala, yang besar bahkan yang kecil. Semuanya Allah catat. Dan itu akan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah ringankan hisab kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian diruntutkan surahnya ini, sebetulnya kalau dalam Al-Qur'an berarti surah Al-A'la dulu ya, baru kemudian Al-Ghasyiyah. Maka sebelumnya diruntutkan dalam susunan Al-Qur'an adalah surah Al-A'la atau Sabbihisma Rabbikal A'la. Ini adalah surah yang istimewa di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ada satu hadis dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Saya bacakan matannya, fama ra'aitu ahlal Madinah farahu bi syai'in farahahum bihi. Tidaklah aku melihat ahlul Madinah, warga kota Madinah, farahu berbahagia bi syai'in, dengan sesuatu, farahahum bihi yang mereka merasa bahagia, kecuali ketika mereka melihat hatta ra'aitu al-walaid wasibyan yaqulun, ketika ada anak-anak, ketika aku melihat anak-anak, ini sahabat yang bilang, ketika aku melihat anak-anak ahlul Madinah yang mengatakan hadza Rasulullah qad jaa. Jadi betapa bahagianya orang-orang Madinah ketika menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tidak melihat kegembiraan orang-orang Madinah melebihi kegembiraan orang-orang Madinah ketika melihat kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama jaa hatta qara'a sabbihisma rabbikal a'la. Tidaklah datang Rasulullah kecuali beliau membacakan ayat sabbihisma rabbikal a'la. Dalam hadis lain Rasulullah katakan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu hadhihi surah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai, sangat menyukai surah ini. Kenapa beliau sebegitu sukai? Karena isinya luar biasa. Nanti insya Allah kita sama-sama akan belajar bersama. Kita baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, dan juga yang paling utama adalah tafsir Jalaluddin Al-Ma'ali dan Jalaluddin As-Suyuti, atau disebut dengan tafsir Jalalain.
Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbihi. Maknanya wallahu alam bil murad, suci akan atau nyuci akan siro isma rabbika ay rabbika al wasmu wa ismu zaidun. Lafaz ismu itu adalah zaid, penambah saja. Makna yang paling utama adalah sabbihi rabbika, sucikanlah Tuhanmu. Ay nazzih rabbaka amma la yaliku bihi, sucikan, bersihkan Allah Tuhanmu amma, dari perkara-perkara la yaliku bihi, yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-a'la, siapa Allah itu? Al-a'la, yang maha tinggi. Ay sifatun li rabbika. Lafaz a'la ini adalah sifat daripada lafaz rabbika. Jadi ayat pertama ini, hadirin rahimakumullah, adalah pertama maknanya perintah kepada kita agar senantiasa mensucikan Allah dalam diri kita, dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Amma la yaliku bihi, dari perkara-perkara yang tidak layak ada pada Allah. Ini kaitan dengan ketauhidan. Kita sudah belajar insyaallah Allah wujud, Allah qidam, Allah tidak ada awalnya, Allah tidak ada akhirnya, baqa namanya. Allah tidak membutuhkan kepada selain Allah, ya muhibin nafsi. Allah berbeda dengan makhluknya, mukhalafah lil hawadis, dan lain sebagainya. Allah suci daripada kekurangan, Allah bersih daripada kehinaan dan lain sebagainya. Itu kewajiban kita yang pertama. Yang kedua, bahwa ini adalah syariat. Kita ini disunnahkan untuk senantiasa berzikir dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala, yang disebut dengan tasbih, membaca subhanallah. Banyak versinya. Ada kalimatnya subhanallah wa bihamdihi ala khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsy wa midada kalimati. Ada juga subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Boleh juga cukup subhanallah, subhanallah, seperti yang sering kita bacakan ba'da sholat. Itu sangat dianjurkan, jangan ditinggalkan. Syekh Nawawi rahimahullah pernah mengutip hadis sahih Imam Bukhari dan Muslim ketika membahas bacaan tasbih ba'da sholat, bahwa Nabi SAW pernah mengatakan, barang siapa membaca subhanallah ba'da sholat, membaca ba'da sholat subhanallah 33 kali, kemudian alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, disempurnakan yang ke-100-nya. Berarti kan tadi subhanallah berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Sempurnakan kan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan ampunkan dosa-dosanya walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Subhanallah. Maka hadirin rahimakumullah, jangan tinggalkan wiridan atau zikir setelah sholat. Pak, saya sibuk, harus langsung berangkat kerja. Kata para ulama, tidak mesti sambil duduk. Sambil jalan pun tidak jadi masalah.
Jadi beres, assalamualaikum, assalamualaikum, langsung keluar masjid sambil baca itu. Mulai dari istighfar sampai selesai. Bisa kan ya? Bisa. Kemudian hadirin rahimakumullah, ayat ini juga menjadi dalil tentang bacaan ketika kita sujud. Nah, ketika bacaan sujud. Qala Imam Ahmad hadatsana Abu Abdullah Abu Abdurrahman hadatsana Musa ya'ni Ibnu Ayyub al-Ghafiqi hadatsana banyak ini sanadnya. Saya baca matannya aja langsung ya. Lamma nuzilat fasabbih bismi rabbikal azim, surah Al-Waqiah ayat 96 474 ini. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ij'aluha fi ruku'ikum. Ketika Allah turunkan surah atau ayat fasabbih bismi rabbikal azim dalam surah Al-Waqiah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ij'aluha, jadikan olehmu ayat ini fi ruku'ikum, di dalam rukukmu. Bagaimana kalimatnya? Subhana rabbiyal azim. Kemudian falamma nuzilat sabbih isma rabbikal a'la qala ij'aluha fi sujudikum. Ketika Allah turunkan ayat sabbih isma rabbikal a'la, Rasulullah SAW katakan ij'aluha, jadikan olehmu ayat ini fi sujudikum, di dalam sujudmu. Jadi ketika sujud kita baca subhana rabbiyal a'la. Kalau ruku bacanya subhana rabbiyal azim. Kita ma'asyiral nahliyin nahdlatul ulama ditambah dengan wa biham. Ada dasarnya tidak? Ada. Mana dasarnya? Nanti PR. Jangan sekarang semua. Sebelum ada yang nanya saya PR-in dulu. Subhana. Jadi itu ada dasarnya ya. Jadi semuanya ada dalilnya. Termasuk kita dalam berfikih. Kita dalam berfikih itu kan bahkan selevel Imam Ghazali rahimahullah mengatakan li'anna babal ijtihad qad sudda. Pintu ijtihad saat ini, berarti beberapa puluh atau mungkin ratus tahun yang lalu ketika beliau masih hidup, beliau mengatakan pintu ijtihad untuk menjadi mujtahid itu sudah tertutup. Artinya sudah sulit bagi kita untuk menjadi mujtahid. Maka kalau sulit jadi mujtahid berarti harus itba, harus harus bermadhab kepada orang lain. Gitu. Mengikuti syariat yang dilakukan oleh orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud? Dalilnya ada dalam surah Al-Fatihah. Ini ternyata dalil terkuat daripada bermazhab itu ada dalam surah Al-Fatihah. Mana ayatnya? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana dasar utamanya? Ayat sebelumnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kami mau ikut jalan yang lurus, ya Allah, ikut siapa? Apakah langsung ikut Engkau ya Allah? Enggak. Allah jawab, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ikutilah jalan orang-orang yang telah diridhoi, yang telah diberikan nikmat oleh Allah. Siapa? Dari mulai yang tertinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah enggak katakan langsung mengikuti jalannya Allah. Repot kita, Pak. Allah enggak makan, Allah enggak minum, Allah enggak tidur.
Bisa nggak kita nggak makan? Nggak bisa. Tapi Allah katakan kita harus mengikuti jalan orang-orang yang Allah beridhoi, Allah berikan nikmat. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikutin Rasulullah aja berat. Gitu. Rasul sudah tidak ada warisannya Quran dan hadis. Kita tidak paham Quran dan hadis, maka ikut yang paham Quran dan hadis. Siapa itu? Para alimin ulama. Maka hadirin rahimakumullah, banyak-banyak doa ketika sujud. Syekh Nawawi rahimahullah mengutip satu hadis dalam kitab Kasyifatus Saja. Ada satu hadis yang mengatakan begini. Bentar saya cari dulu nih. Wa yusannu iktsaru du'a fi sujud li hadis Muslim. Kita disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak doa ketika sujud karena ada dasar hadis Muslim rahimahullah aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih ay rahmatihi wa 'afwihi. Paling dekat-dekatnya secara hakikat posisi al-'abdu seorang hamba daripada Tuhannya, daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa tidak ada yang lebih dekat posisi kita dengan Allah secara hakikat. Ditafsirkan di sini oleh Asy-Syafi'i rahimahullah ay rahmatihi. Tidak ada posisi kita yang paling dekat dengan rahmatnya Allah wa afwihi dan dengan ampunan dari Allah wa huwa sajidun kecuali saat kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa aksiru ad-du'a ay fi sujudikum. Maka banyak-banyaklah berdoa ketika kita sujud di dalam sholat. Mau sholat sunnah, mau sholat wajib. Banyak-banyak doa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tambah lagi doanya. Yang sering dibaca oleh Rasulullah diantaranya adalah Allahumma gfir li dhanbi kullah diqah wa jillahu awalahu wa akhirahu. Di antaranya banyak yang lain-lain. Tapi dengan catatan pertama, kalau sedang sholat sendiri. Kalau sholat sendiri bebas. Tidak ada batasan. Tapi kalau jadi imam, kalau tanpa seizin makmum nggak boleh kita berpanjang-panjang. Cukup subhana rabbiyal a'la wa bihamdi maksimal 3 kali kalau tanpa izin makmum. Makanya kemarin ketika saya pengen agak panjang bacaan sujudnya, saya ngomong dulu. Iya Pak Ji ya? Misalkan kita dalam posisi pengen ada lama nih sujudnya. Jadi imam, jangan mentang-mentang jadi imam. Terserah gua. Pemimpin itu nggak boleh semena-mena, gitu. Harus dengan sepengetahuan makmumnya. Kalau ridho semua, ya silahkan dilaksanakan. Kalau tidak, jangan. Apalagi kalau dalam kondisi yang kita paham, wah ini jamaah kita ini jamaah super sibuk semua. Waktunya terbatas. Maka jangan terlalu berlama-lama untuk perkara yang sunnah. Harus izin dulu. Jamaah rahimakumullah, saya ingin nanti baca tasbihnya atau baca doa kita sujud agak lama. Nanti kalau sudah tahu mah begitu kan mungkin bisa ada pilihan. Apakah dia akan tetap berjamaah atau akan munfarid kan gitu.
Jangan sampai nanti makmumnya ngedumel. Lama banget nih imam. Jangan ya. Satu ayat sabbihisma rabbikal, banyak doanya. Itu ayat pertama. Kemudian ayat keduanya, alladzi khalaqa fasawwa. Siapa Allah yang Maha Mulia tersebut? Alladzi khalaqa fasawwa. Yakni zat yang telah menciptakan kita, fasawwa, dan kemudian menyempurnakan penciptaannya. Ay makhluqahu, menyempurnakan penciptaan makhluknya. Ja'alahu mutanasibul azza. Allah menjadikan semua ciptaannya pantas, pas, sempurna, ghairu mutafawitin. Ay khalaqa al-khaliqata wa sawa kulla makhluqin fi ahsanil hayat. Yani Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menyempurnakan segala penciptaannya. Subhanallah. Hadirin, baru kemarin saya melihat satu tayangan di televisi tentang hasil penelitian tentang, ini sebetulnya bukan meneliti tentang keagungan Allahnya, tapi ada orang yang dia hobinya musik. Mungkin karena yang lain sudah biasa, dia ingin menciptakan musik dari suara-suara alam. Suara-suara alam. Dia membuat satu alat yang bisa mendeteksi getaran-getaran listrik yang ada di daun-daun. Di daun, kemudian bahkan di jamur, bahkan di pohon. Ini penelitian luar biasa kalau menurut saya. Dan ternyata hasilnya dalam kondisi diam pun itu daun, jamur, kemudian kulit pohon, itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik yang ketika disambungkan dengan alat tersebut, dia bisa menghasilkan bunyi, menghasilkan nada. Maka kemudian dia berimajinasi bahwa kalau begitu daun, jamur, pohon itu bisa ngomong. Bahkan juga bisa mendengar, bahkan juga bisa ngobrol dengan yang selainnya. Ini kan kalau kita lihat, kalau kita pelajari Al-Quran, 14 abad yang lalu Allah sudah katakan bahwa semua ciptaan Allah, batu bahkan batu sekalipun itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Bahkan karena saking ketertarikannya dengan itu, dia ingin membuktikan bahwa kalau tumbuh-tumbuhan ini bisa mendengar. Dia kemudian mengembangkan memelihara dua tanaman yang sama di tempat yang berbeda. Yang satu selalu dilantunkan musik-musik karena dia sukanya musik, ya orang kafir. Yang satu dibiarkan tanpa ada musik. Itu pertumbuhannya beda. Ini membuktikan ada hubungan antara suara musik dengan pertumbuhan
Berarti kalau begitu, dia punya kesimpulan bahwa tumbuhan ini mendengar. Betapa penciptaan Allah ini luar biasa. Maka kalau ingin melihat keajaiban dunia, sebetulnya nggak usah jauh-jauh ke Borobudur. Ini aja jadi kita nih. Apa namanya? Tubuh kita saja. Surah Al-Mulk katakan, "Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun." Katakan Muhammad, huwallazi, Allah itu allazi ansha'akum, yang menumbuh kembangkan kita. Kita ini kan dari kecil, Pak. Saya baru ngeh anak saya tinggi sekarang pas lihat dia jalan. Kalau kemarin di di tempat tidur itu baru sampai kepalanya baru sampai sempat tidur gitu. Kalau belajar jalan gigit-gigit. Sekarang udah lebih beberapa, mungkin 10 cm lebih. Lihat nggak kita perkembangannya? Tapi kalau sudah sampai masanya selesai ya sudah nggak nambah lagi. Bayangkan Pak, kalau kita memang pengen tinggi gitu ya biar kayak orang barat. Tapi bayangkan kalau pertumbuhan kita nggak selesai, nggak ada batasnya. Mungkin masih ini nggak cukup Pak. Kalau satu hari saja 0,1 mili misalkan nambahnya, bayangkan kita udah umur 40 tahun. Mau setinggi apa gitu. Itu yang dimaksud dengan fasawa, menyempurnakan. Seperti itu. Walladzi qaddara fahada. Wallahu a'lam bishawab. Sudah jam 6. Cukup 2 ayat aja ya. Dicicil. Nanti ketemu lagi insyaallah. Mohon maaf ini harusnya hari ini siapa? Gus Muhib, karena beliau berhalangan. Ada acara yang lain yang tidak bisa diwakili. Jadi saya ngisi, mohon maaf hadirin Allah. Kalau saya banyak kesalahan, yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dari kehilapan pribadi saya, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Yang paling utama adalah mudah-mudahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membaca, mempelajari, memahami daripada Al-Qur'an ini. Kemudian Allah berikan kita taufik untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kita belajar, memahami dan berusaha mengamalkan Al-Qur'an, Allah senantiasa tunjukkan kita kepada jalan yang Allah ridhoi. Allah tunjukkan terutama jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.